शर्मा जी। देखो लोगों को दिक्कत जी है बिजली करके तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ਹੁਣ एडे एडे कट लगते हैं, इनवर्टर भी कितना चेर ਚੱਲਣਗੇ, बच्चे ने तड़फी जाते हैं पे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਆਲਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੂਗਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਰੇ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਠੱਪ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਟੂਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਇਨਵਰਟਰ ਤੇ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਅਮਰਜੀਤ ਅਮਰਜੀਤ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ? ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਖਤਮੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਇਨਵੈਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਨਵੈਟਰ 'ਚ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਵਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਛਰ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਥਣ ਤੜਕੇ ਦੋ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਛਰ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਜੇ ਲਾਈਟ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਦਿਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਦੋਂ ਲਾਈਟ ਭੱਗ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਮੱਛਰਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਸੋਈਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਦਈਏ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ। सर कैसे, क्या नाम है आपका? दीपक जैन। कैसे देख रहे हो पंजाब में संकट बिजली का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है। कितने लोगों को, दुकानदारों को कितनी समस्या आ रही है? मेरा नाम दीपक जैन है जी। ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਲਾਈਟ नहीं हैगी। जितना भी कंप्यूटराइज काम है वो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है बिजली के ऊपर, क्योंकि कंप्यूटर ने नहीं चलेंगे तो काम नहीं होगा। इसी प्रकार बैंकों में चले जाओ, वहाँ भी काम नहीं हो रहा। उनके पास भी यही बहाना है कि ये लाइट नहीं है। अगर किसी ने बैलेंस चेक करवाना है, अपना पासबुक कंप्लीट करानी है, उसके लिए भी यही बहाने हैं। कहने का मतलब ये है कि अकेला लहरा गागा या किसी कस्बे का या किसी शहर का पर्टिकुलर नहीं है। इसके लिए पूरे पंजाब क्या हिंदुस्तान में आने वाले समय में वे पूरे हिंदुस्तान में गड़बड़ होगी लाइट की। इसकी समस्या पूरे हिंदुस्तान में चलेगी। तो इससे क्या होगा कि इन्होंने सिर्फ जो है कारपोरेटर घरानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया हुआ है, और जितना भी कोला है वो उनको दे रखा है, और सारा कोला का उसके ऊपर उनका कंट्रोल है। इसलिए मतलब बिजली का संकट सिर्फ पैदा किया गया है मोदी सरकार, सेंटर सरकार की तरफ से। तो ये मतलब लोगों की समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं है, इनका सिर्फ कारपोरेटरों की तरफ ध्यान है, और वो इसी काम में लगे हुए हैं। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में बिजली का संकट चलने वाला है। अभी तो पंजाब में थोड़ा थोड़ा कट लग रहा है, तो थोड़े दिनों में देखना पूरे हिंदुस्तान में ये काम चलेगा। हाँ जी, मैं भीम सिंह आलमपुर संयुक्त मोर्चा की कमेटी के मैंबर। किस तरह देख रहे हो पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? देखो बिजली का संकट हैगा भी, घट भी लग रहे हैं। सरकार वालों प्रचार भी बड़ा किया जा रहा है। तो संकट कहा जा रहा है कि कोले दी खाणा दे विच पानी भरन करके कोले की निकासी नहीं समय सिर हो सकी, जिहदे करके बिजली संकट पैदा होया। ये थोड़ा बहुता कारण तो हो सकता है, पर बाकी का कारण जिहड़ा हैगा सरकार की नलायकी है। सरकार दे इस पासे ध्यान ही नहीं है भी लोगों को अपना बिजली चाहिए है, बस अपना फसलां पकाउण वास्ते, होर कामां वास्ते। तो सरकार की नलायकी इहदा बड़ा सबूत है। होर कोई बिजली का संकट एडा नहीं है जिस तरह कोले की दसी जा रही है। कोई जिहड़े बिजली कंपनी ने समझौते वगैरह करे हुए ने, उन्हां दी शर्तां ने जिहड़ियां उन्हां ते कोई सख्ती नहीं करते, उहदे करके भी बड़ा कारण हैगा। सर किस तरह देख रहे हो, क्योंकि बिजली संकट के नाल किसानां संयुक्त मोर्चे वालों भी कोई ऐलान किया जाऊगा संकट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ है? देखो संयुक्त मोर्चा साडे चल रहे पहले उत्थे पंजाब लैवल ते कि देश लैवल ते सारे मुद्दे रोजाने इशू चक्के जाते हैं। उपर सारा बिजली का इशू भी उत्थे बोलते हैं, जिहड़े पंजाब के साडे नुमाइंदे ने, ते सारे मसले उत्थे लैंदे असीं टच करते हैं। मेरा नाम बलबीर सिंह जलूर, सूबा सकत्तर पंजाब किसान यूनियन। सर कैसे देखते हो बिजली का संकट जो पंजाब में है? बिजली का संकट तो होना ही था, क्योंकि जब सरकार ने जो सरकारी थर्मल सी, सरकारी बिजली पैदा करने वाली चीज़ां दियां उन्हां दा निजीकरण कर दिता गया, बंद कर दिते गए ने।
ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥਰਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੋਕਲ ਆਪਦੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਲ ਹੈ ਇੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਨੂੰ, ਲਾਸਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੋਰਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। कितनी बिजली की जरूरत रहेगी अब, जैसे सीजन है जो खत्म होने जा रहा है, खेतों को कितनी बिजली चाहिए और कितनी मिल रही है? वैसे हमें तो पहले भी कहते हैं भी 10 घंटे दो, चलो 6 घंटे देते थे, 6 घंटे में भी गुजारा हो जाएगा, पर जो 2 घंटे देते हैं 3 घंटे देते हैं उसमें तो खाल ही नहीं भरता, खेतों में पानी कैसे जाएगा? क्या कहना चाहते हैं, किस समस्या को लेकर आंदोलन किया जाएगा अगर ना हुआ तो हल? जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है, दिल्ली में बैठी हुई साड़ी लीडरशिप है, वो किसानों के सभी मुद्दों पर विचार करती है। अगर वहाँ लगा भी गंभीरता से इससे लड़ना चाहिए, कोई सद्दा आएगा, हम पंजाब में हरियाणा में उसको लागू करेंगे। मेरा नाम मोर सिंह, पिंड कालिया, ब्लाक लहरा गागा। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਪੇ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਹਵਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪੱਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਛੱਡੋ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਚੋਟੀਆਂ ਹੀ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, SDO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 48 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਪੀਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ 12 ਵਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ, ਪਿੰਡ ਕਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਾਡੇ ਚੋਟੀਆਂ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਲਾਈਟ ਸਾਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 5 ਵਜੇ ਨਹਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਇਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੋਲੇ ਦਾ ਬੰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਲਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਡੇ एग्रीमेंट करते हैं। क्या नाम है आपका? हरमनप्रीत सिंह है सर। हरमनप्रीत सिंह, किस तरह देख रहे हैं पंजाब में बिजली का संकट बहुत ज़्यादा हो गया, लोगों को और खेतों वालों को, किसानों को सबसे बड़ी समस्या आ रही है, क्या कहते हो? भाई बहुत बड़ी समस्या बन गई है अब, ये बनाई इन सरकारों ने है, क्योंकि हम खेती वाला आदमी हैं, हम खेत का तो देख सकता है, ये टेंडर डालना है, कोला लाना है, ये तो हमारा जो प्रशासन होता है, CM साहब होते हैं, उनका काम होता है। अब जो हमारे पंजाब के नए CM आए हैं, वो तो अभी शादी में मशरूफ़ हैं, उनके बेटे की शादी है, सभी मंत्री अमला फैला सभी उनका वहाँ पे है, किसी को किसान की याद नहीं है। आज भी किसान का क्या हालत है। इसके बाद जहाँ पे हम लहरा में जब आते हैं, ऑनलाइन काम है, फर्दों वगैरह का कुछ चलता है इनका कि उस हिसाब से पेमेंट आएगी, वो भी बिजली से होता है, वो भी नहीं होता। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ना तो हमको घर का कोई काम बन रहा है और ना जहाँ का बन रहा है, सभी दिक्कत है। और इसके बाद अभी कटाई शुरू हो गई कुछ इलाकों में पंजाब में, और कहीं पे अभी चावल बन रहा है, जो पछेती वैरायटी है उसमें अभी चावल बन रहा है। जब चावल बनता है तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो फसल पानी ज़्यादा लेती है, उसकी भी दिक्कत है। लेकिन ये मालूम नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। हो सकता है किसान को डुबोने की कोई इनकी साजिश हो, इसी के कारण ये इन्होंने इतना संकट खड़ा किया है। सर, पंजाब में बिजली संकट को लेकर कैसे देखते हो, क्योंकि काफ़ी दिनों से समस्या आ रही है? देखो, मैं ये समझता हूँ कि इस बिजली संकट के लिए केंद्र सरकार और पंजाब सरकार दोनों जिम्मेवार हैं, क्योंकि काफ़ी समय से उनको पता था अभी कोयले की कमी आएगी देश में और पंजाब में भी, क्योंकि विश्व भर में कोयले के दाम बढ़ गए। यहाँ तक कि चाइना में भी जो है सारे कारखाने
पावर प्लांट बंद हो रहे हैं, तो इसलिए इनको पहले प्रबंध करना चाहिए था। और पंजाब में और देश में कोयले के इतने भंडार हैं, अगर उनको अच्छे ढंग से पहले प्लानिंग करके चलाते तो ये कोयले की कमी भी नहीं आनी थी और ये संकट भी पैदा नहीं होना था। ये टोटल रिलायंस ऑन जो इम्पोर्टेड कोल, उसके कारण ये सारी समस्या खड़ी हो रही है। और हमारी जो माइंस हैं कोयले की, उनमें से या बंद पड़ी हैं या कैप्टिव माइंस हैं जो सिर्फ कुछ लोग ही जिनको अलॉट किए हैं वही अपने लिए उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये पॉलिसीज़ आज जो है लोगों का नुकसान कर रही हैं। और अगर इनको ये सब पता था तो इनको पहले ही इनको पॉलिसीज़ में रिलैक्स करना थे। जो आज कर रहे हैं ये कैप्टिव माइंस कंपनीज़ के लिए दूसरी कंपनी को अलाउ कर रहे हैं, वो पहले कर देना चाहिए था, तो ये संकट ना होता। और स्टेट्स को भी पहले ये सेंटर के ध्यान में लाना चाहिए था। आज वो कह रहे हैं भी हमारे पास 3 दिन का कोला बचा है, अगर ये आज से 10 दिन पहले 15 दिन पहले बताते तो ये संकट ना। सो आज जो लोगों की जो मुश्किलें हैं उनके लिए दोनों पंजाब सरकार और केंद्र सरकार जिम्मेवार है। सर, अपनी पार्टी के कोई आंदोलन करेगी? हमने परसों जो PSPCL का हेड ऑफिस है उसके सामने हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी पार्टी पूरे पंजाब से हमारे जो अधिकारी हैं, जो वर्कर हैं, वो उधर इस समस्या जो खड़ी हुई है इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जो लोगों को मुश्किलें आ रही हैं, इतने कट लग रहे हैं, लोगों को तो तकलीफ है। आज किसान को इतनी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़े। अभी 4-5 दिनों से पानी की बहुत ज़रूरत है और 8 घंटे की जगह सिर्फ 2-2, 3-3 घंटे बिजली आ रही है। उसकी फसल को भी नुकसान हो सकता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? किसान तो पहले ही मुश्किल में है। तो ये सब सरकारों की नलायकी और सरकार की जो गैर जिम्मेवाराना सोच है उसके कारण सब कुछ हो रहा है। ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬਹਾਨਾ ਕੋ ਵੀ ਕੋਲਾ ਜਿੰਨੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਖਾਣਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਬਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੀਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾਓ ਲਾਈਟ ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ? ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਕਿਤੇ 5 ਘੰਟੇ ਕਿਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਇਦਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਝੋਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਝੋਨੇ ਨੂੰ। ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੀ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਨੇ ਇਸੇ ਬਣਨਾ ਬਿਜਣਾ, ਉਹ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੋਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਲਾ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਜਗੱਦੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2022 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, 2 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ ਲਾਈਟ? ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਧਰਨਾ ਦੇਖੋ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਮ, ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੌਲ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਡ ਵੀ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੌਲ ਆਊ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਦੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਦੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਉਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੋਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗਾ ਕੋਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ,
ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਸਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੱਚ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜੇ ਬਿਜਲੀ? ਦਿੱਕਤ ਆ ਦੇਖੋ, ਲਾਸਟ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ 3 ਆ ਗਈ। ਉਹ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕਿਆਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ, ਦੁਬਾਰੇ ਉਸੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸੋਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਾਈਡਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਿਕਮਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਓਪਨ ਪਰਚੇਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੋਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦਿਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ 3.5 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਦਿਨੇ ਸਾਡੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 7 ਵਜੇ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸੋਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ, ਸੋਲਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਦੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।